सत श्री अकाल। पिछली कड़ी विच कुछ गल्लां मानसिक स्वास्थ्य के उत्ते चलियां। हुण मानसिक स्वास्थ्य की क्रिया की है कि साडी बॉडी दे विच तकरीबन 40 तो 50 ट्रिलियन बॉडी सैल हैं। उन्हां दा एक दूसरे नाल कनैक्शन है। अपनी बॉडी सैलों तो बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं। लीवर बनया है, हार्ट बनया, लंग्स बने, तो इस तरह ही साडा जिहड़ा ब्रेन है वो भी सैल तो बनया हुआ है। उन्होंने असी न्यूरोन्स कहने। जिहड़े न्यूरोन्स हैं वो लगभग 100 बिलियंस है। फिर उन्होंने थाउजेंड्स हर एक न्यूरोन के कनैक्शनस है और वो न्यूरोन्स के साड़ी मैमोरी पावर रही है। जिस तरह मैं तुहानू दस्या है कि चेतन मन, अंतर चेतन मन, इस तरह ही साड़ी मैमोरी है। शॉर्ट टर्म मैमोरी, लॉन्ग टर्म मैमोरी और डोरमेंट मैमोरी, जिन्होंने असी ये कहने कि याददाश्त जिहड़ी है कुछ देर तक रहिंदी है और लॉन्ग टर्म मैमोरी है वो साडी वर्षां दी सानू याद है। डोरमेंट मैमोरी वो है जो कि जिन्हों असी अनकॉन्शियस मैमोरी कहने जिहड़ी साडी याददाश्त विच बिल्कुल ही नहीं है, पर वो सानू कदे सपने दे विच रात नूं सोए होए वो मैमोरी साडे मन दे उपर चेतन मन ते आउंदी है। पर गल ये है कि आपां अपनी मैमोरी नूं भी परिवर्तन करना है, अपने मन नूं परिवर्तन करना है। क्योंकि जे असी चेतन मन जिहड़ा कि दुनिया तो प्रभावित हो रहा है और अपने अंदर दी आदतां तो भी प्रभावित हो रहा है, उस मन नूं असी अच्छे विचार दईए। बी केयरफुल, इस दे बारे सानू सावधान होना चाहिए है कि कदे भी गुस्से वाले विचार या इस तरह के विचार जिहड़े साडे सबकॉन्शियस में चले जान, वो सानू रात नूं सपने विच भी आउण ते दिन दे विच भी सानू उस दा प्रॉब्लम बनती रहे। कि जे कोई आपां साधना करते हाँ, जिस तरह आपां पहला जपजी साहब पढ़ते सी, गुरबाणी का पाठ करते सी, तां उस दे अंदर वो गल्लां साडे मन दे अंदर आंदियां सी और उही गल्लां साडे जिहड़ी सबकॉन्शियस माइंड दे विच चलियां जांदियां सीगियां, वो साडी मैमोरी बन जाती सी। और जिहड़ी मैमोरी सीगी साडा जिहड़ा ब्रेन है, और ब्रेन जिहड़ा साडा है एक कंप्यूटर की तरह है और साडे ब्रेन के सामने अगर 100 कंप्यूटर्स भी रख दिते जान तां भी साडी मैमोरी उस तो किते वध है। तो ये चीज़ नूं याद रखना चाहिए है कि जिहड़ा ब्रेन है उसनूं असीं उही फीड करिए, उही गल्लां दईए कि जिहड़ी कि उस दे अंदर साडे अच्छे संस्कार जां एटीट्यूड बन जाण। क्योंकि हर विचार दे नाल साडी वाइब्रेशन जुड़ी हुई है, इमोशन जुड़े हुए हैं और इमोशन जदों काफ़ी मात्रा विच इकट्ठे हुंदे हैं तां उन्हां दा एटीट्यूड बन जाता है। हुण असीं पंजाबी विच विरती कह दिंदे कि ये बंदे दी विरती ठीक नहीं है। तो विरती नूं बड़ा पावरफुल बनाउणा है। विरती इस तरह है जिन्हों तुसीं ये लै लो कि पानी की बहुत वड्डी टैंक है, उहदे नाल नलका जुड़िया होया है और वो नलका तुहानूं पानी दे रहा है और असीं कॉन्शियस माइंड नूं एक नलके का रूप दिंदे आ ते अपनी विरती नूं एक बहुत वड्डे टैंक का रूप दिंदे आ। जे असीं अपनी विरती नूं सात्विक बना लिया, असीं अपनी उन्हां मर्यादा नूं कायम रख करके सवेरे और शाम नूं, सवेरे अमृत वेला हुंदा, शाम नूं रौ रास हुंदी है, आपां ये जाणदे ही हां। पर हुण इस टाइम तां ना तां लोकां नूं सवेरा है ते ना शाम है। सवेरे दे टाइम कोई अमृत वेले उठदा भी लेट है और उस तो मगरों वो पहला तां बजाए कुछ पाठ करन दे, सिमरन करन दे, पहला वो पेपर नूं देखदा है।
ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਟ ਆਵਰਸ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਂਪ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਫੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਣਾਅ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਣਾਅ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਚੁਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੀਸੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਟੀਸੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਲਰੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਬੜੀ ਸਾਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਡੇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਔਰ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਜੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਸਥ 100% ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।